اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شیخ صلاح الدین صاحب نے, MQ پاکستان صاحب کا تعلق ہے. ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شیخ صلاح الدین صاحب, تمام تر صورتحال سب کے سامنے ہے. ایک میکانزم ہم دیکھ رہے ہیں, آپ اتحادی جماعت بھی ہیں, حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وفاق میں بھی آپ کا ایک پورا سلسلہ ہے. ایسے میں بلدیاتی الیکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو ہونے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر آزاد امیدواروں کو ترجیح دی جا رہی ہے. پی ٹی آئی جماعت کا نام نہیں آ رہا. سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ عوام پاکستان, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی نئی جماعت ہے اور ابھی ہم کسی کے ساتھ کولیشن میں نہیں ہے, بلکہ شاہد خاقان نباوی صاحب اس وقت کنوینر ہیں اور مفتاح اسماعیل صاحب سیکرٹری ہیں اس وقت, اور میں کراچی ڈویژن کا کنوینر ہوں. تو ہم جو ہے ابھی پارٹی ہماری گرو اپ ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ ہم نے جو ہے تقریباً 1 سال پہلے لانچ کیا ہے ابھی اس کو. اور اس جو پورے سینیریو کے اندر جو کہ پاکستان کے اندر ایک انتشار کی سیاست اور ایک بدمزگی والا احساس ہے سب کو, تو اس میں ایک نئے طور پہ ہم اپنے ایک نظریے کے ساتھ آ رہے ہیں جس میں ہم ریفارم کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ تو ہو گئی ہماری پارٹی کی. میں اس لیے انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ آپ نے شروع میں تھوڑا سا اس کو کولیشن کی بات کی تھی. ہم اس میں ابھی نہیں ہیں, کسی سسٹم میں نہیں ہے, بلکہ ہم ایک نو والی جماعت ہیں جو کہ ہم اس وقت سیاسی جماعت کے طور پہ ابھر رہے ہیں. اچھا, ایک تو یہ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ جو آپ نے جو بلدیاتی انتخابات کی جو بات کی ہے, اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تو بیسیکلی دیکھیں 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ایک چیز ہم نے طے کی تھی, وہ یہ تھی کہ 140A کی جو امپاورمنٹ ہے وہ بلدیاتی گورنمنٹ کو ملے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو ابھی جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ نے جو اعلان کیا, بلکہ اعلان کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں کبھی خود سے الیکشن کی طرف جاتی نہیں ہے, بلدیاتی الیکشن کی طرف. اور پہلے کی طرح ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ یا کورٹ آرڈر دیتی ہے تو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ کا ایک قانون بنا ہوا ہے اس کے تحت آپ بلدیاتی الیکشن کرائیں, تو وہ الیکشن بلکہ انہوں نے کچھ امینڈمنٹس کی ہیں اس کے اندر. وہ امینڈمنٹ بیسیکلی جو جمہوریت کی منافی ہے, اور اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ امپاورمنٹ جو ہے وہ بیوروکریسی کو دی جائے یا جو ہے وہ ڈی سیز کو دی جائے, کمشنرز کو دی جائے, بلکہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ عوام کی سپورٹ سے جو آتی ہے, عوام اس کو الیکٹ کرتی ہے, تو پھر اس کے بعد وہ اپنے کام کرتی ہے. اور وہ اس طرح نہیں ہوتا کبھی بھی کہ جو قانون چینج کر کے جو ہے آپ اس کو اپنے انڈر میں رکھیں. جس طرح سے اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے جو صوبے ہیں ہمارے پاکستان کے, چاروں صوبوں, ان کے صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو ہے اپنے ہاتھ میں طاقت اور قوت رکھنا چاہتے ہیں اور تمام فنڈس اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. وہ کبھی بھی ڈیولیشن پاور کی طرف نہیں جاتے. تو اس میں ایک تو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ پورا جو سسٹم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر جمہوری اور غیر آئینی ہے. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے اس کے اندر کہ الیکشن کے اندر جو اب جو انہوں نے ایک جو بھی اس کے اندر ایکٹ ڈالا ہوا ہے, اس کے حساب سے یہ ضیاء الحق کے زمانے کا ایک ایکٹ تھا جس میں غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہوتے تھے. ایک تو اس کو انہوں نے کہا ہے اس الیکشن کے لیے جو بلدیاتی الیکشن جو اس وقت پنجاب میں ہوں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹیز ہیں, سیاسی پارٹیز ہیں, یقیناً وہ ایک اگر دوسرے نام سے بھی آئیں گی تو XYZ کوئی بھی کھڑا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ فلاں پارٹی سے اس کی اپلیشن ہے, آلریڈی جو ہے وہ نون کا ہے یا PP کا ہے یا تحریک انصاف کا ہے. تو اس طرح کنفیوژن پیدا کر کے اور ان نیسیسری چیزوں کو اس طرح رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ سیاست کی ایک نرسری ہے, بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی گورنمنٹ جو بنتی ہے وہ سیاست کی نرسری, یہیں سے ہمیں لیڈرشپ ملتی ہے. تو جس طرح ابھی ہمیں 2001 کا جو ایکٹ ہے, اگر اس کے تحت الیکشن ہو, تمام چیزیں ملیں اور تمام جتنے بھی اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بلدیاتی گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے, یہ جو ہے CM کے پاس نہیں ہونے چاہیے. تو CM جو ہے صرف وہی ادارے رکھے جو کہ اس کے جو ادارے ان کو رکھنے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم جیسے 18 امینڈمنٹ کے بعد ہم اس بات پہ تھے کہ جو اٹانومی ہے, پروونشل اٹانومی جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور اب یہ جو ہے اس جو نیشنل فائنانس کمیشن کے بعد یہ پروونشل فائنانس کمیشن کی طرف آئیں گے, لیکن یہ آج تک نہیں ہو سکا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں عوام پاکستان کہ یہ جو چیزیں ہیں تمام لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے, پولیسنگ بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے, KMC جو میونسپل کارپوریشن ہے اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, تمام انفراسٹرکچر ہیں وہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے.
ठीक। शेख सलाउद्दीन साहब, सबसे पहले तो अवाम पाकिस्तान को हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात, और उसके क्या कहेंगे शेख सलाउद्दीन साहब, अब नई नई पार्टी का एक सिलसिला शुरू हुआ है जमातों की। अगर हम देखें कि वैसे ही जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान जिस तरीके से हम देख रहे हैं मामलात संजीदा नौयत के नजर नहीं आ रहे हैं, जहां पे एक जानिब हम देखते हैं कि जी पीटीआई की जमात देखें तो उनके अपने कुछ रूल्स हैं या उनके अपने कुछ पॉइंट्स हैं, दूसरी जानिब अगर देखें तो नून लीग के एक अपने ही कुछ वतीरे हैं, अपने ही उनके कुछ मामलात हैं या वो अपने तरीके से ही देखते हैं। इन दी एंड सबने मिलकर तो पाकिस्तान के लिए सोचना है। तो सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान के सोचने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं होना चाहिए? देखिए, एक तो ये कि हमने अवाम पाकिस्तान का जो क़याम अमल में आया है, उसके मेन मकसद यही था कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो है पार्टीज जो है इस वक्त जो तमाम जितनी पार्टीज हैं वो समझ लें कि जो फॉर्म 47 की है और उन्होंने अवाम का जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। इस वक्त देखें सिलसिला ये होना चाहिए कि तमाम जितने भी ये पार्टीज आ गई हैं ना, अब तो पार्लियामेंट में भी है, सेनेट में भी है, सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन ये है कि आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान इस वक्त मुस्तहकम बुनियादों में खड़ा हुआ है, क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो आवाम को रिलीफ मिल रहा है। बेसिकली देखें, आवाम इस वक्त बहुत परेशान है, आवाम की जो चीखें निकली हुई महंगाई से और दीगर चीज़ों से, तो ये मामला को इसी वजह से हमने जब बैठे थे हम, हमारे सारे काबरीन बैठ के जब पार्टी की बात हो रही थी तो हमने यही रखा था कि अब ये तमाम पार्टीज जो है ना वो अब लोग जो है सियासत को एक गाली समझने लगे हैं, सियासी पार्टी की तरफ जा नहीं रहे, लोगों का जो है अब रुझान बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अब आपने देखा कि देखें माजी के अंदर जो मामलात हुए हैं, खासतौर पर 2024 के इंतखाबात, उससे पहले अगर 2018 के इंतखाबात देखें तो उस वक्त भी ये जो चीजें RTS बंद करा के किसी को लाया गया, फिर उसके बाद अब 24 के अंदर जो है वो इस तरह से सिस्टम को जो है वो डिरेल किया गया। तो ये इस तरह सिस्टम नहीं चलते, सिस्टम चलाना है तो इसको ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ और संजीदगी के साथ, तो हम संजीदगी की बात कर रहे हैं। इस वक्त हम ये समझते हैं अवाम पाकिस्तान के हमारे पास जो हमारे पास जितने लोग हैं वो एक्सपर्टीज हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब भी हैं, 2 दफा जो है वजीर खजाना रहे मिफ्ता साहब भी हैं, हमारे साथ हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा हैं, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, और अब्बासी साहब हैं जो KP के गवर्नर हैं, मेहताब अब्बासी साहब, और दीगर हमारे पास रहीम कादिर साहब और दीगर लोग हमारे पास हैं। बेपनाह हमारे पास लोग अभी जो आए हैं, PhDs भी हैं हमारे। हम चाह रहे हैं कि ऐसी रिफॉर्म्स लेके आए पाकिस्तान के अंदर। जो एक मसाइल का तो बहुत जिक्र होता है, लेकिन उसके वसाइल को सही तरह से मुनसिफाना तौर पे हम कैसे इस्तेमाल करें और किस तरह करें, ये हमारा मोटिव है, और हमने इसके ऊपर बहुत काम किया है। हमारा विजनरी पेपर भी जो हमने लॉन्च किया है। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अफरा तफरी की और इंतशार की कैफियत है उसको ख़त्म किया जाए, और सियासी देखें जब तक कि आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी माशी तौर पर हम आगे नहीं बढ़ सकते, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो हम इसको डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं। जो अभी देखें जिस तरह से आपने भी कहा और दूसरे हमारे साथी ने भी बात की, देखें एक तो ये है कि हमें किस बात का डर खौफ है। भाई आप ओपन करें हर चीज को, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करें, आप कोई पार्टी जीते, हमें ये नहीं है कि फला पार्टी या फला, भाई कोई पार्टी जीते, जिसको अवाम मैंडेट दे उसको हुकूमत बनाने दिया जाए। बाद में जो भी होगा, जब निकालना होगा उसको अवाम ही निकालेगी, फिर जिस होगा वो काम नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे। लेकिन ये कि पहले से ही अगर एक बनाई चीज आ जाए, और अभी जिस तरह से अभी जो साहब आपके साथ थे उन्होंने भी कहा ना कि जो इंडिपेंडेंट करने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट करने का मतलब ये है कि आपके अंदर फेयरनेस है, खौफ है, डर है, आप क्यों कर रहे हैं इस तरह से, आप छोड़ दें इन चीजों को। इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है। हमारे पॉलिसी मेकर्स भी उनको चाहिए कि तमाम पार्टीज एक दफा बैठ जाएं। सब देखिए 4-5 पार्टीज है ना, ये बैठ जाएं, जुडिशरी बैठ जाए, उनके हेड बैठ जाएं, और उसके मतलब हमारे सरबराह वही बैठ जाएं, और एक दफा तय कर लें कि हमारा आइन हमें क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। तो फिर पाकिस्तान को हम बेहतर तरीके से आगे ले आ सकते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक की दौर में आ सकते हैं, आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अदरवाइज ये इसी तरह चलता रहेगा, किसी का कुछ भी नहीं होगा, बेचारी आवाम का मसला होगा। ये 2-3% लोग हैं ऊपर जो बैठे हुए, आपको पता है, बस इनके ही मजे हैं। अभी भी आप देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर जो है 180% जो है अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, जबकि आवाम की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। तो ये चीजें देखने वाली हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि मतलब सर पे सवार करवा दी गई है, फजूल के अंदर
جن کا مینڈیٹ نہیں ہے، 45 نہیں تھا، 47 پہ آگے بیٹھے ہوئے، تو یہ دیکھنا چاہیے، سب کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس طرح نہیں چل سکتا پاکستان۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ شیخ سہراب الدین، عوام پاکستان پارٹی سے آپ کا تعلق تھا اور